1947 के हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त हिंसा और नफरत की आग कुछ इस कदर भड़की कि कोई भी धर्म अपने आप को इसकी आंच से अलग नहीं रख सका। जहां हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का खून बहाया, वहीं मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों के खून की होली खेली। लेकिन अंत में सबको मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ अंतहीन आंसू और जान माल का भारी नुकसान। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद नफरत और हिंसा से हुए इस नुकसान से सबक लेते हुए ये संदेश देना है कि प्रेम और सद्भावना से ही शांतिमय और सुखमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है। मतलब एक पिंड अंदर पता नहीं लगता सी कौन हिंदू है तो कौन मुसलमान है, बल्कि इतना मिक्स होके रहते सन। बहुत अच्छा आना जाना सी, बड़ा प्यार सी आपस के अंदर। तो एक दिन मेरे पिता ने पूछण लगे भी असलम तेनों कदे तेरे माँ प्यो नहीं याद आए? तो रो पिया कहने लगे भी ऐसा भी कदे हो सकता है कि अपने माँ प्यो ना याद आन। कि रात को सानू डर आया इस गल का भी रात को अगर कोई वारदात हो जाती है तो कौन जिम्मेवार है। एक लड़का और तालाब से पानी पीन गया, टोंबे से पानी पीन गया तो उन्होंने फायरिंग करती, वो बच्चा मर गया उस अंदर। तो कुछ लोग उस अंदर छुप गए भी सानू सनाक मियाँ बचाएगा, लेकिन उन्होंने जुत्तियां बाहर उतरियां देख के कि वो अंदर कबर सी सनाक मियाँ सनाक दी, तो इसलिए वो अंदर नहीं ले गए। जुत्तियां उन्होंने बाहर उतारतियां तो उन्होंने पता लग गया भी अंदर कुछ लोग छुपे हुए हैं। तो उन्होंने आस पास तो लकड़ियां लिया के उस मस्जिद को भी जलाता सी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। दोस्तों, मैं विजेंद्र कंबोज, ईरेज फिल्म प्रोडक्शंस, न्यू दिल्ली से। दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा टोहाना, सिटी टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद और स्टेट है हरियाणा। और इस वक्त मैं बैठा हूँ चरणजीत सिंह जी के यहाँ, और जिनका जो पुराना गांव रहा है वो है जमालपुर शेखा। शेखों का विलेज था, गांव था वो। इनके पिताजी ने उन हालातों को देखा है जो सन 47 के वक्त हुए हैं। अब तक हमने जो वीडियोस लिए हैं वो पाकिस्तान से, अब के पाकिस्तान से आए हुए लोगों के हैं, लेकिन ये एक अपने आप में एक अलग कहानी होगी, क्योंकि इसमें हम उन हालातों को दिखाएंगे कि जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ से लोग उस तरफ गए और वहाँ से लोग इस तरफ आए, तो उस वक्त क्या हालात थे, कैसे हालात थे, वो हम चरणजीत सिंह जी से पूछेंगे, क्योंकि इनके पिताजी ने इनको काफ़ी कहानियाँ सुनाई हैं और जो इनके जहन में हैं अभी भी। तो ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इनका नंबर हमने स्क्रीन पे दिया है, वो आपको मिल जाएगा। एक बार मैं नंबर आपको बोल देता हूँ, 9315312795। इंडिया का नंबर है, +91, आप इसके आगे कोड लगा सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे फ़ोन करें। अगर आप अपनी कहानी हमें मेल करना चाहते हैं, वीडियो हमें भेजना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान में हैं या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें अपनी वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए उन कहानियों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं और चलते हैं चरणजीत सिंह जी के साथ। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तुसी अपना इंट्रोडक्शन सानू दियो। हाँ, मेरा नाम चरणजीत सिंह है जी। मैं बेसिकली मेरा जो पिंड है वो जमालपुर शेखा है, लेकिन आजकल टोहाना रहने असी, जिला फतेहाबाद, स्टेट हरियाणा, लेकिन पहला साडा जो डिस्ट्रिक्ट सी वो हिसार से। ओके, ते तुसी इत्थों दे ही लोकल हो जी। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। जी जी, ये सारी जो कहानियाँ ने ना, मेरे फादर साहब का नाम सी करतार सिंह, उन्होंने तो कलैक्ट हुई मैनू, या उन्होंने मैनू सारिया सुनाइया वार-वार, मेरे को रिटन च भी हैगियां ने। तो इस करके फिर मैं सोचा चलो कि ये आम पब्लिक नूं ही पता होना चाहिए भी इत्थों के कैसे हालात सन या किवें सन, कि ये कहानी किवें हुई या इत्थों के जदों लोग गए ने, इत्थों जो मुस्लिम ब्रदर्स गए ने इत्थों, वो किन्ना हालातां गए ने, किवें गए ने। वैसे तो किसी को भी अपना मुल्क या अपना देश, अपना शहर छड्डना बड़ा औखा हुंदा है, तो वो ना 15 अगस्त तो बाद गए नहीं, काफ़ी टाइम तक रहिंदे रहे। लेकिन उन्होंने जाण का कारण इस एरिए च ना जदों ट्रेनस उतों कट के आंदियां सन, कुछ लोगों को जैसे मार देंदे सन, डैड बॉडीज इत्थे पहुँचदियां सन, तो टोहाना भी पहुँचे सी एक ट्रेन, जिस नाल इस एरिए के हालात बड़े खराब हो गए। तो मेरे फादर साहब भी उन्होंने ना, क्योंकि हिंदू या सिख या शायद मुसलमानों च भी अगर किसी का मतलब अंतिम संस्कार किया जाता है या उन्होंने सपुरदे खाक किया जाता, उन्होंने पुण्य का कार्य समझा जाता सी। तो मेरे फादर साहब का जो जन्म है 1930 का है, तो वो 1947 लगभग 17 साल के सन।
ਈਵਨ ਹਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਤਾਰੀਆਂ ਟਵਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰਫ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਰਲੀ ਤਰਫ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਡਾਊਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰਫ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਾਫੀ ਭੜਕ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇਲ ਦੇ ਲੈਂਪ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਭ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੀਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਡਰਮਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 2 ਪੀਪੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਭ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਤਾਰਦੇ ਗਏ, ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਤਾਰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰੋਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮੀ 'ਚ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੀ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੁੱਕਾ ਜੋ ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਤਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਨੋਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਜੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ ਰਮਜਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਟਵਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਖਨੋਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਨੋਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਖਨੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਖਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਨੋਰੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਐਜ ਉਹ ਖਨੋਰੇ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ
ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੁਖੇਰਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੁਖੇਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਧੂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮਿਉਂਦ ਕਲਾਂ, ਮਿਉਂਦ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਉਂਦ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਨੋਰੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਢੋਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨੈਣ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਨੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 52 ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੈਣ ਗੋਤਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਨੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 52 ਗਾঁव, 52 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਦਨੌਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਦਨੌਦਾ। ਇਹ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਚੰਦ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਬਈ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੈਸੇ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਧਰ ਬਣੇਗਾ MP ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਭੂਆ ਜੀ ਸਨ, 3 ਭੂਆ ਜੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਰਿਜੇਬਲ ਸਨ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਦਨੌਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਣ ਗੋਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਘਵੀਰ ਨੈਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਨੈਣ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਣ ਗੋਤਰ ਸੀ, ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਗੋਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ ਜੋ ਸਨ ਪੈਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੜਾਈ ਖੇੜਾ ਜਾਂ ਡਾਂਗਰਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਂਗਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਕੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜੌਂ ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟਿਡ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਮਾਰੂ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਉਬਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ, ਜੋ ਡਾਂਗਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਪੈਦਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਡਾਂਗਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਂਗਰੇ ਨਾ ਪੱਗ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੱਗ ਬਦਲ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਬੁਡਾਣੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ।
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਡਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 2-4 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ 10-20 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਿਸ ਉਹਨੇ ਭਜਾ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤੇ ਘੋੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਦਾ ਛੋਈ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਾ ਛੋਈ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਟੋਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਇਥੋਂ ਖਨੌਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਬੋਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੰਦਾ ਛੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਾ ਛੋਈ ਤਲਾਬ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਇੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸਨ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਊਂਡ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੁਲਾਂ ਜਾਂ ਦਾਰਸੂਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾ, ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਜੋ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਠਾਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਰ ਸਨ ਨਾਰੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਣ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰੇ ਖਾਂ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1936 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਾਖਲ ਦੇ, ਕਾਲੀਏ ਦੇ, ਸ਼ਗਰਪੁਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਟੋਹਾਣਾ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਗਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੈਣ ਗੋਤਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦ ਮਾਰੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 15-20 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਬ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਧਿਆਏ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਪਿਆਸੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸਕੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਲਾ ਸਕੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਕੱਢ ਦਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਲਾਬ ਨੇ, ਟੋਂਬੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਢੂੰਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਕਾਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਨੌਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਨੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖੇਰਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੰਗੜ, ਗੁੱਜਰ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਤੇਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਈ ਕਾਸਟਾਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸਾਰਾ ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੁਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਨੌਰਾ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਖਨੌਰਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਲਪੁਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।